Bangalore, 25th March 2026, in a major announcement that reinforces its position as one of India's most trusted real estate developers, Puravankara Limited has unveiled an ambitious pipeline of 30 projects set to be launched over the next 24 months, spanning across South India and Mumbai. This massive expansion covers nearly 51.14 million square feet of developable area, with an estimated gross development value exceeding 55,000 crores rupees, marking a significant leap in the company's growth journey. The projects are strategically located in high-demand urban markets, with several already in the approval stage while others are in advanced design phases, ensuring a strong and consistent launch pipeline. This next phase reflects Puravankara's commitment to delivering high-quality developments backed by disciplined capital allocation and a focus on premium, well-connected micro-markets. The company's strong financial performance further highlights its momentum, reporting pre-sales of 3,859 crores rupees and customer collections of 3,045 crores rupees as of the first 9 months of FY26. In line with its Golden Jubilee celebrations, Puravankara has also reinforced its sustainability commitment through its pledge to plant 1 million trees by 2030 under the World Economic Forum 1T.org initiative. Taking this vision forward, the company will host the Puravankara 10K run on 29th March 2026, during which 10,000 trees will be planted, combining fitness, community participation, and environmental responsibility. With a robust pipeline, strong financials, and a future-ready approach, Puravankara is set to shape the next chapter of urban living in India. I think uh, I think we're extremely excited. This is our 50th year of operations, and we believe that the brand is extremely strong, and we have a fantastic lineup of launches over the next 2 years, and these would almost be about 51 million square foot with a GDV of almost 55,000 crores. This is across the cities that we currently operate in, mainly South and the West. A breakup of that is almost about 18,000 crores of projects where we have already launched certain phases and we have unlaunched phases there. The balance is about 33,000 odd crores, which are new projects. These are projects that have already been secured, where designing and approval processes have started. Quite excited. We believe that we've built a great organization. We have the bandwidth, a great brand. The recent launches too have done exceptionally well across the south. We had one as recent as 2 weeks ago in Bangalore. We have in Bombay as well 2 weeks ago. Both have been accepted extremely well, exceptionally well. So quite excited. Marking our 50 years and our commitment to environment, we have also announced a 10K run in Bangalore. And post that, we're committing to plant a million trees by 2030. And So we talked about the 30 projects that which are lined up to be launched in the next 24 to 30 months, and out of which 22 are coming up in Bangalore, one in Coimbatore, and one in Cochin. And apart from that, we have around six projects coming up in West, that is Pune and Mumbai. So yeah, that is where the 30 projects are coming up. And as I said, that with the portfolio size has now become around 53,000 crores, which includes projects which have been launched and the project which are about to be launched in the next whatever the 24 to 30 months. With regards to this 10K run, I'm really excited about this. It's March 29th at 6 a.m. We are starting at the KIADB Hardware Park in Bangalore. This is about bringing awareness towards sustainability and deforestation. So this is part of the World Economic Forum. 1trillion.org or 1T.org is an initiative by the world, across the world, that is to plant around 1 trillion trees over by 2030. So as part of that, we have decided that we are going to plant at least
million square feet, million trees, that is around 10 lakh trees that we want to plant as part of this run, that we are going to be planting in the next 1 week some 10,000 plants across the city, and also that putting together more than 10,000 participants are expected to come and run for this noble cause. How many projects are in Bangalore being mentioned? Out of the launches, the new launches are that in 22 new launches in Bangalore over the next 24 to 30 months, and one in Cochin, one in Cochin, and one in Chennai, and 6 in Mumbai and Pune. Cities. 9 cities means that there is always real estate is a very geographically localized business. That means that to set up a business in a new geography, it takes a lot of effort, and there is a learning curve to that. And so, in the 9 cities where we are there, we are now consolidating. It is not that we do not want to look at North India, that is particularly the NCR region. It's just about time that at some point of time we'll look at it. If it is it immediately, and immediately if there are opportunity, we'll look at it. Otherwise, we'll take some time to go there. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 55 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ಮುಂದೆ 24ರಿಂದ 30 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 22 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಒಟ್ಟು 30 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ 24ರಿಂದ 30 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 22 ಲಾಂಚ್ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಒಂದು ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಒಂದು ಚೆನ್ನೈ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಬಂದು ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರೇರಾ ಮತ್ತೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಂಗೆ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಡೆಲಿವರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ, all of that is very very stabilized and we have done extremely well. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಮುಂದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ದೊಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 30 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ 29 ಮಾರ್ಚ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಾಗ್ಲೂರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು 10K ರನ್ ಅಂತ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ಮರಗಳ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್ನವರು 1T.org ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು, ಸಸಿಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು ಒಂದು 2030 ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ರನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. 50 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ನೋಡೋದು, 50 ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಂಪನಿ 50 ವರ್ಷ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಒಂದಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಆ ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ.
ಮೂರನೇದಾಗಿ ಜನಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋ ರೀತಿ, ಜನಗಳನ್ನ ತಂಡನ ಕಟ್ಟೋ ರೀತಿ, ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳೋ ರೀತಿ, ಜನಗಳನ್ನ ಭಾವಿಸೋ ರೀತಿ, ಗೌರವಿಸೋ ರೀತಿ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಾವು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾನೂನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ರೀಚ್ಡ್ ಅವರ್ ಪೀಕ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವ? ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸದಾವಕಾಶ ಈಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ಅಕೌಂಟೆಡ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ದೇನೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ? ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಕಂಪನಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಕದಾಗಿಂದನೂ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, UPI, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈವನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅಕೌಂಟೆಡ್, ಬೇರೆ ಏನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡೋಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಾಪಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಮರ ಕಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡುವ, ನೆಟ್ಟುವ, ಅಥವಾ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಪುರವಂಕರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೊಂದು 1000 ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 1000 ಮನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 1000 ಟ್ರೀ ಇರಲೇಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಒಂದು ಮನೆಗೆ 1 ಟ್ರೀ ಆದ್ರೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅರಣ್ಯ ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ, ಅರಣ್ಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೈಗೂಡಿಸ್ಬೋದು, ಆ ತರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚನ ಉಳಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರ ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚ ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇತ್ತು, ನೀವು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮರ ಇರ್ಲಿ ಮರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುತ್ತೆ.